In last lecture, in lecture number 3, we discussed about the half-wave rectifier in PN junction diode rectifier. So in that half-wave rectifier, what is the definition of half-wave rectifier? So half-wave rectifier means the output voltage we are getting only for the one cycle, that is either positive or negative. जर आपल्याला जे आउटपुट आहे ते फक्त एका सायकल साठी भेटत असेल, म्हणजेच काय पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह सायकल साठी आउटपुट भेटत असेल, तर आपण त्याला काय म्हणतो, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर म्हणतो. सो दॅट इज द ड्रॉबॅक ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर वी कॅन से, बिकॉज वी आर गेटिंग आउटपुट ओनली फॉर दी वन सायकल. आपल्याला एका सायकलला आउटपुट भेटतं बाळांनो, आणि त्यामुळेच त्याची जी इफिशियन्सी असते इट इज व्हेरी पुअर. So efficiency of half-wave rectifier is 40.6%. We can calculate the efficiency of rectifier in a percentage. Remember that. And what is the efficiency of the half-wave rectifier? That is 40.6%. And this efficiency is very poor. बाळांनो ही value लक्षात ठेवा, 40.6%, because this value is asked for CET level question. CET लेवलच्या क्वेश्चन मध्ये ही व्हॅल्यू विचारू शकतात. व्हॉट इज द इफिशियन्सी ऑफ द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर? सो व्हॉट इज द इफिशियन्सी? दॅट इज 40.6%. and this efficiency is very poor compared to other rectifiers, and that is the drawback of half wave rectifier. And that's why practically we cannot use the half wave rectifiers for the study purpose, for the learning. We are just discuss about the half wave rectifier, remember that. But the practical point of view, we are always there use the full wave rectifier. Okay, so last lecture ला बाळांनो आपण हा पॉइंट बघितला होता, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, त्याची डेफिनेशन बघितली, त्यानंतर सर्किट डायग्राम, वेव्हफॉर्म आणि त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय असतं. आता मी तुम्हाला एक ड्रॉबॅक सांगितला. त्याचा एक ड्रॉबॅक असा आहे की आउटपुट जे भेटतं ते फक्त आणि फक्त एका सायकल साठी भेटतं. इट इज आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. व्हॉट आय सेड, व्हॉट एव्हर आउटपुट वी आर गेटिंग अक्रॉस द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, this output is only for one cycle, that is either positive cycle or negative cycle, and this is the drawback of half wave rectifier. And because of that, this half wave rectifier efficiency is very low. And what is the value of the efficiency? That is 40.6%. Okay, so that's why we can say this rectifier is less efficient, and hence we are going to use the next rectifiers, that is nothing but what? Full wave rectifier. So obviously its name is full wave rectifier. That means we are getting the output for both cycle. Full wave means what? We are getting the output for positive cycle and negative cycle. हे लक्षात ठेवा. फुल वेव्ह ज्यावेळी आपण म्हणतो याचा अर्थ काय असतो की आपल्याला त्यावेळी आउटपुट पॉझिटिव्ह सायकलला सुद्धा भेटतं ऍज वेल एज निगेटिव्ह सायकलला पण भेटतं. हाफ वेव्ह म्हणतो त्यावेळी याचा अर्थ काय असतो, वी आर गेटिंग आउटपुट फॉर ओनली पॉझिटिव्ह सायकल और निगेटिव्ह सायकल. नीट लक्ष द्या, ज्यावेळी आपण हाफ वेव्ह म्हणतो तर एक तर ती आयदर पॉझिटिव्ह सायकल असेल हाफ वेव्ह किंवा निगेटिव्ह सायकल असेल, हे लक्षात घ्या. आणि निगेटिव्ह सायकल साठी किंवा पॉझिटिव्ह सायकल साठी ज्यावेळी आपल्याला आउटपुट भेटतं त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणतो, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर म्हणतो. ओके, आणि ज्यावेळी बोथ सायकलला आउटपुट मिळतं, दॅट मीन्स we are getting the output for positive cycle as well as negative cycle, then we can say it is full wave rectifier. Remember that. Okay, त्याच वेळी आपण त्याला काय म्हणतो, full wave. Full wave means what? There are combination of what? Positive cycle as well as negative cycle. तिथं दोन्ही वेव्हचं कॉम्बिनेशन आहे, पॉझिटिव्ह सायकलचं सुद्धा आणि निगेटिव्ह सायकलचं सुद्धा, आणि म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, फुल वेव्ह. Is it clear? And at the output side, we are getting the output for both cycles, and that's why its name is full wave rectifier. So how we can write the definition of full wave rectifier? So full wave rectifier means we are getting the output for both cycles. That means positive half cycle as well as the negative cycle. That kind of rectifiers are called the full wave rectifier. What is the definition of full wave rectifier? A rectifier
which gives the output. Listen carefully. The rectifier which gives output for both cycles. Okay, that means positive half cycle as well as negative half cycle. म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आणि निगेटिव्ह पोलॅरिटी. सो ज्यावेळी हे दोन्हीसाठी आपल्याला दोन्ही पोलॅरिटीसाठी आउटपुट भेटतं, then this kind of rectifiers we can say the full wave rectifier. So I can write here definition first. Look at here. What is meant by full wave rectifier? Full wave rectifier. So what is the definition of full wave rectifier? A rectifier which gives output, a rectifier which gives output for both cycles, that means in bracket I can write here positive cycle, positive and negative cycle. We are getting output for both cycle, that means positive cycle and negative cycle. This rectifier called full wave rectifier. अशा रेक्टिफायरला आपण काय म्हणतो बाळांनो, full wave rectifier म्हणतो, हे लक्षात ठेवा. So these kind of rectifiers are called full wave rectifier. So this word is very important. Both cycles, we are getting output for both cycle. Both cycle means what? The positive cycle as well as negative cycle. In half wave rectifier we discussed, we are getting output for positive cycle or negative cycle. हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये बाळांनो आपण बघितलं होतं, तिथं जे आउटपुट भेटतं ते फक्त आणि फक्त पॉझिटिव्ह सायकल किंवा निगेटिव्ह सायकल साठी आउटपुट भेटू शकतं जर आपण डायोडची पोझिशन चेंज केली तर. ओके, पण इथं जे आउटपुट भेटतं बाळांनो आपल्याला फुल वेव रेक्टिफायर मध्ये, ते पॉझिटिव्ह सायकल साठी पण भेटतं आणि निगेटिव्ह सायकल साठी पण भेटतं, म्हणूनच त्याला काय म्हणतात, फुल वेव रेक्टिफायर म्हणतात. सो इन फुल वेव रेक्टिफायर देर आर टू टाइप्स. मी याच्या आधी पण सांगितलंय तुम्हाला, फुल वेव रेक्टिफायर मध्ये दोन टाइप्स असतात. First type we can call type number 1, that is center tap full wave rectifier. In short लिहितोय मी FWR capital, that means full wave rectifier. So center tap full wave rectifier, or second type, that is bridge rectifier. Bridge full wave rectifier. Okay, bridge full wave rectifier. So look at here. First type, that is called center tap full wave rectifier, and second type, that is called bridge full wave rectifier. Now this center tap, look at the spelling, CENTRE. Okay, so in England English we can say, okay, there are two types of English, US English and England English. So in England English we can write this word like this, CENTRE. Okay, इथं तुम्ही ER सुद्धा लिहू शकता. As per US English you can write there ER also. So सेंटरचं जे स्पेलिंग आहे ते आपण दोन पद्धतीने लिहितो. मोस्टली टेक्निकली आपण सेंटरचं स्पेलिंग असंच लिहितो बाळांनो. ओके, SENTRE. ओके, मोस्ट ऑफ बुक्स मध्ये हे स्पेलिंग आहे, आणि काही बुक मध्ये जे US व्हर्जन्स आहेत त्या बुक मध्ये फक्त सेंटरचं स्पेलिंग, सेंटर टॅप रेक्टिफायरचं स्पेलिंग SENTER आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा. सो सेंटर टॅप फुल वेव रेक्टिफायर or bridge rectifier, these are the two types of full wave rectifier, and in your syllabus we just discuss about the center tap full wave rectifier. ओके, आपण तुमच्या सिलेबस मध्ये, ओके, NCERT चा असू दे सिलेबस, तुमचा बोर्डचा सिलेबस असू दे किंवा JEE नीटचा सिलेबस असू दे, त्याच्यामध्ये आपण फक्त सेंटर टॅप फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी करणार आहोत. ओके, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर. नाउ what is meant by center tap full wave rectifier? So now we are discussing about the center tap full wave rectifier. Just I told you the definition of full wave rectifier. What is meant by full wave rectifier? We are getting the output for both cycles. Both cycle means what? The positive cycle as well as negative cycle. आपल्याला जे आउटपुट भेटतं बाळांनो ते दोन्ही सायकलला मिळतं. पॉझिटिव्ह सायकलला भेटेल किंवा
निगेटिव्ह सायकल हे कशामध्ये होतं, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये. आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपल्याला जे आउटपुट भेटतं ते दोन्ही सायकल्सला भेटतं, म्हणजेच पॉझिटिव्ह ऍज वेल एज निगेटिव्ह. हे लक्षात ठेवा. सो वी स्टार्ट हिअर फर्स्ट टाइप, दॅट इज सेंटर टॅप. Center tap, sometimes it is called CT. Okay, full wave rectifier. Okay, FWR in short आपण त्याला FWR लिहितो आणि सेंटर टॅपला काय लिहितो, CT. ओके, सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. सो जस्ट वी डिस्कस अबाउट इन लास्ट लेक्चर मध्ये बाळा आपण बघितलं होतं की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर म्हणजे काय, तिथं आपण एकच डायोड यूज करतो आणि त्यामुळं फक्त आणि फक्त आपल्याला एकाच सायकलला आउटपुट भेटतं. पण इथे आपण दोन डायोड्स यूज करणार आहोत. इन अ सर्किट ऑफ सेंटर टॅप रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर, वी कॅन यूज हिअर टू डायोड्स. ओके, सो लुक इट हिअर हाऊ सर्किट लुक्स. आता मी इथं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करतोय बघा. So first we are applying here AC signal. Obviously this AC signal value is 230 volt AC. What is the frequency? 50 hertz. Remember that. And this is called the AC signal. And this AC signal is provided to what? The primary winding. What I said? The primary winding of transformer. Which transformer? Center tap transformer. Okay. सेंटर टॅपच्या प्रायमरी वाइंडिंगला आपण हे व्होल्टेज अप्लाय करतो. किती व्होल्ट? 230 व्होल्ट, 50 हर्ट्ज AC signal we can apply to this primary winding, and at the secondary winding we are getting the low AC voltage. It may be 24 volt, it may be 12 volt, it may be 10 volt. It depends on the transformer. ओके, ह्याच्या आधी पण मी तुम्हाला सांगितले बाळांनो, मार्केटमध्ये डिफरंट व्हॅल्यूचे ट्रान्सफॉर्मर अवेलेबल आहेत. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये सुद्धा डिफरंट व्हॅल्यूज आहेत. ज्याचं आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला 10 व्होल्ट मिळू शकतं, 5 व्होल्ट मिळू शकतं. ऑब्विसली द आउटपुट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज AC सिग्नल. रिमेंबर दॅट. जे ट्रान्सफॉर्मरचं भावना आउटपुट असतं ते काय असतं? AC सिग्नल असतो. ओके, आता इथं जे आपल्याला आउटपुट भेटणार आहे ऑब्विसली इट इज लो AC व्होल्टेज. बट नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस सेंटर टॅप? ओके, सेंटर टॅपचा मिनिंग काय असतो भावनो? Look at here, this step down transformer is centrally connected. Actually जर आपण ट्रान्सफॉर्मर बघितला तर त्या ट्रान्सफॉर्मरला तर तो दिसायला असा असतो, इट्स लाईक अ आयर्न बॉक्स. ओके, जर तुम्ही मार्केटमध्ये ट्रान्सफॉर्मर बघितला तर बाळांनो तो असा आयर्न बॉक्स सारखा दिसतो. आणि इथं आपण AC सिग्नल प्रोव्हाइड करतो या दोन पॉइंट्सला. देर आर 2 points A and B, and here we can provide 230 volt AC सिग्नल विथ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात घ्या. इथं आपण A आणि B पॉइंटला काय प्रोव्हाइड करतो? या ट्रान्सफॉर्मरला 230 व्होल्ट प्रोव्हाइड करतो. दॅट मीन्स सिंगल फेज सप्लाय. ओके, अँड ऍट द आउटपुट साइड देयर आर 3 wires. हाऊ मेनी wires are there? The 3 wires of the transformer. Okay, and in that one wire consists positive polarity. Okay, एका वायरला काय असते? पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी असते. सो आय कॅन राईट हिअर X consists positive polarity, Y consists ground. Y काय असतं? ग्राउंड असतं. and Z consists the negative polarity. So look here, what I said, point X has positive polarity, point Y has, or we can say point Y is ground and point Z has negative polarity. So that is the output of step down transformer. Okay, in step down transformer basically there are 3 wires. Okay, and in that 3 wires one wire consists positive polarity, another wire consists negative polarity, and third wire consists the ground. That means 0. जसं आपण अर्थिंग करतो बाळांनो, म्हणजेच काय असतं? अर्थिंग म्हणजेच काय असतं? ग्राउंड असतं. हे लक्षात ठेवा. ओके, सो ही अर्थिंगची वायर आहे किंवा ही ग्राउंड करण्यासाठी आपण ही वायर यूज करतो. सो देर आर हाऊ मेनी वायर्स? 3 wires. Remember that. And we are providing an input to 2 wires. So that is the basically a transformer. So transformer अशा पद्धतीने दिसतो. इट्स लाईक अ आयर्न बॉक्स. आणि त्याच्यामध्ये वायरचं काय असतं? वाइंडिंग असतं. म्हणजेच काय असतात त्यामध्ये? प्रायमरी वाइंडिंग्स आणि सेकंडरी वाइंडिंग्स असतात. ओके, सो इट लुक लाईक दिस फिगर.
ऍक्च्युली मार्केटमध्ये जो ट्रान्सफॉर्मर मिळतो तो अशा पद्धतीचा असतो ज्याच्यामध्ये इनपुटला 2 वायर्स असतात आणि आउटपुटला किती वायर्स असतात, 3 वायर्स. आता सेंटर टॅपचा अर्थ काय असतो बघा, आपण ज्यावेळी हाफ वेव्ह रेक्टिफायर यूज केला त्यावेळी आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोलॅरिटीचा विचार केला. सो लुक इट हियर, व्हेन आय कॅन ड्रॉ हियर द वेव्हफॉर्म. सी, आता मी इथे एक साइन वेव्ह ड्रॉ करते बाळांनो. तर बाळांनो ही साइन वेव्ह काय कन्सिस्ट करते बघा, या साइन वेव्ह मध्ये हा जो टॉपचा पोर्शन आहे इट कन्सिस्ट पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी. ओके, दिस पीक ऑफ पॉझिटिव्ह सायकल, लुक इट हियर, this peak of positive cycle consists positive polarity. Then this peak of negative cycle consists the negative polarity. Is it clear? This peak of negative cycle consists negative polarity, and in between there is a one line जिथून पॉझिटिव्ह सायकल एंड होते आणि निगेटिव्ह सायकल स्टार्ट होते. पुन्हा निगेटिव्ह सायकल एंड होते, पुन्हा पॉझिटिव्ह सायकल काय होणार आहे, स्टार्ट होणार आहे. सो हा जी लाईन आहे, ही जी लाईन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ग्राउंड. इट इज कॉल्ड ग्राउंड. दॅट मीन्स इट इज झिरो. ग्राउंड म्हणजेच काय असतं बाळांनो, झिरो, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, अर्थिंग म्हणतो. नाउ लुक इट हियर, नाउ कंपेअर दिस फिगर अँड दिस ट्रान्सफॉर्मर आउटपुट. सो लुक इट हियर, देयर इज अ वाय. वाय मीन्स व्हॉट, हियर ग्राउंड. आता इथं वाय म्हणजेच काय बाळांनो, ग्राउंड आहे. हा एक्स म्हणजेच काय आहे, तर पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आहे, आणि हा झेड म्हणजेच काय आहे, निगेटिव्ह पोलॅरिटी. आता याच्यामध्ये पीक टू पीक कन्सेप्ट असतो. व्हॉट इज मीन बाय पीक टू पीक व्होल्टेज. सो लुक इट हियर, हा पॉझिटिव्ह पीक झाला व्हीपी, हे लक्षात घ्या, आणि हा निगेटिव्ह पीक झाला मायनस व्हीपी, वी कॅन से. सो दीज आर टू पीक्स, पॉझिटिव्ह पीक अँड निगेटिव्ह पीक. व्हॉट आय सेड, द पॉझिटिव्ह पीक अँड निगेटिव्ह पीक. निगेटिव्ह पीक फॉर निगेटिव्ह सायकल. पीक म्हणजेच काय, तर मॅक्सिमम लेवल ऑफ दॅट एसी सिग्नल इन पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी अँड इन निगेटिव्ह पोलॅरिटी. तर तो आपण पीक कॅल्क्युलेट करतो. ओके, मॅक्सिमम मॅग्नेट्यूड काय असणार आहे त्या एसी सिग्नलची, तो म्हणजे पीक. तो हा पीक झाला पॉझिटिव्ह साठी आणि हा पीक झाला निगेटिव्ह साठी. ओके, सर्टन मॅक्स पॉइंट एक्झॅक्टली. ओके, सो जो मॅक्स पॉइंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पीक म्हणतो. आणि निगेटिव्ह साठी पण पीक असतो आणि पॉझिटिव्ह साठी सुद्धा बाळांनो पीक असतो, हे लक्षात घ्या. नाव लुक इट हियर, व्हेन वी कॅन कंबाईन दिस टू पीक्स. जर आपण ह्या दोन्ही पीक व्होल्टेजला कंबाईन केलं तर आपल्याला काय मिळतं बाळांनो, पीक टू पीक व्होल्टेज. वी आर गेटिंग हियर पीक टू पीक व्होल्टेज. लुक इट हियर, आय एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. वी आर गेटिंग पीक टू पीक व्होल्टेज, म्हणजे ह्या पॉझिटिव्ह पीक पासून हा निगेटिव्ह पीक जो आहे ते टोटल व्होल्टेज झालं. दॅट इज कॉल्ड पीक टू पीक. अँड दिस टोटल व्होल्टेज इज total output of what, this transformer. Okay, this total voltage is nothing but what, total output of this transformer. नीट लक्ष द्या बाळांनो, हे मी सेंटर टॅप साठी सांगतो. म्हणजे सेंटर टॅप मध्ये आपण काय करतो आणि आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय केलं होतं. ओके, आता बघा हा पीक टू पीक व्होल्टेज. आता मी एक व्हॅल्यू कन्सिडर करतो रॅन्डमली. आय एम कन्सिडरिंग दिस एसी सिग्नल. सपोज दिस इज एसी सिग्नल. ही साइन वेव्ह म्हणजे काय आहे, आपण असं कन्सिडर करूया की साइन वेव्ह म्हणजे एक एसी सिग्नल आहे, आणि त्या एसी सिग्नल मध्ये जी पॉझिटिव्ह सायकल आहे त्या पॉझिटिव्ह सायकलचा जो पीक आहे दॅट इज +10 व्होल्ट. व्हॉट आय सेड, दिस पॉझिटिव्ह सायकल पीक इज +10 व्होल्ट. लुक इट हियर, अँड द निगेटिव्ह सायकल पीक इज सपोज -10 व्होल्ट, आणि हा पीक किती आहे बाळांनो, -10 व्होल्ट आहे. तर बघा, what is the peak of negative cycle? For example, I have considered here 10. Okay, -10 आहे निगेटिव्ह सायकलचा पीक, आणि पॉझिटिव्ह सायकलचा पीक मी किती कन्सिडर केलाय, +10 व्होल्ट कन्सिडर केला. यू कॅन कन्सिडर हियर एनी व्हॅल्यू, +12, -12, ओके, +14, -14, +15, -15. सो मी ऑलरेडी सांगितले बाळांनो की डिफरंट व्हॅल्यूचे ट्रान्सफॉर्मर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. ओके, सो आता त्यातली मी एक व्हॅल्यू घेतली की पॉझिटिव्ह पीक जो आहे तो मी +10 कन्सिडर केला, आणि निगेटिव्ह पीक जो आहे तो -10 कन्सिडर केला. आता बघा, मला सांगा इथं पीक टू पीक व्होल्टेज काय झालं. व्हॉट इज द टोटल व्होल्टेज, व्हॉट इज द टोटल व्होल्टेज ऑफ दॅट एसी सिग्नल इफ देर इज अ पॉझिटिव्ह पीक इज +10 व्होल्ट and negative peak is -10 volt. Not a snail, it is not a zero. Look at here, we are going to calculate the total voltage. Okay, and how we can calculate the total voltage?
Yes, exactly, Shruti. Very nice. The total voltage is 20 volt. ओके, म्हणजे आपण ज्यावेळी इथं पीक टू पीक व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करतो, VPP means what? The peak to peak voltage, and whenever we can calculate their peak to peak voltage, always remember that we can positive peak minus काय करतो आपण negative peak. Look at here. Whenever we can calculate the peak to peak voltage, positive peak minus negative peak. So look at here. Yes, about this sign, that's why I'm telling you here the formula. How to calculate the peak voltage, peak to peak voltage, positive peak minus negative peak. So look at here the value, Vp is plus 10 volt, Vp is plus 10 volt minus 10 volt. What should be the value there? Plus 20 volt. So this is peak to peak voltage. Okay, what should be the value? That is 20 volt. Okay, हे तुम्हाला in terms of formula सांगितलं. In short लक्षात ठेवा, पीक टू पीक व्होल्टेज म्हणजेच काय, द टोटल व्होल्टेज ऑफ दिस एसी सिग्नल. टोटल व्होल्टेज म्हणजेच काय, कंबाईन व्होल्टेज, म्हणजे निगेटिव्ह व्होल्टेज प्लस पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. ओके, सो इथं निगेटिव्ह व्होल्टेज किती आहे, -10 आहे, आणि इथं +10 पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे. दोन्ही आपण कंबाईन केलं, सो व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू ऑफ पीक टू पीक व्होल्टेज, दॅट इज 20 व्होल्ट. ओके, हे लक्षात आलं. तर हे जे आपण पीक टू पीक व्होल्टेज जे अप्लाय केलं होतं बाळांनो 20 व्होल्ट, हे हाफवे रेक्टिफायर मध्ये अप्लाय केलं. पण सेंटर टॅप मध्ये आपण काय करतोय, या तिन्ही वायर्स आपण कनेक्ट करतो. आता बघा, जर मी तिन्ही वायर्स कनेक्ट करत असेल, बघा मी तिन्ही वायर्स कनेक्ट करत असेल, तर मला ह्या दोन वायरच्या अक्रॉस काय व्होल्टेज मिळेल, एक्स आणि वाय च्या अक्रॉस. टेल मी, इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग this kind of voltage, that means total voltage of this sine wave 20 volt. Look at here, I am providing here total voltage of sine wave 20 volt. Now tell me, what should be the output across these two wires, x and y? X and y च्या across चा output काय असणार आहे? Tell me fast, what should be the output? I am providing here 20 volt. For example, okay, म्हणजेच काय, इथं पीक टू पीक व्हॅल्यू 20 volt आहे, VPP किती आहे, 20 volt आहे. So what should be the value of this point across x and y? Look at here, x आणि y म्हणजे हे दोन पॉइंट झाले. So ह्याच्या अक्रॉस ची व्हॅल्यू किती कन्सिडर केली मी, 10 volt. What should be the value? Plus 10 volt. Exactly. Okay, so इथली व्हॅल्यू काय असणार आहे, या दोन वायरच्या अक्रॉस +10. व्हेरी नाईस ऑल ऑफ यू, +10. आता मला सांगा, z आणि y च्या अक्रॉस ची व्हॅल्यू काय असेल? What should be the value across z and y? -10. Very nice all of you. Now I am going to change the value of peak to peak voltage. Tell me fast. Now peak to peak voltage value is 30 volt. Tell me the value of voltage across the x and y. Peak to peak voltage किती आहे आता, 30 volt आहे. x आणि y च्या across चा output, nice, very good all of you, 15 volt. Positive 15 volt. Very good all of you. Positive 15 volt. Tell me the value of z and y across the z and y, -15. Very good. Okay, so all of you understood the concept. In center tap we are connecting their three wires. Which are they? Positive, ground and negative. Just I told you the output of transformer, there are three wires. Okay, जर आपण actual transformer बघितला बाळांनो, जो मार्केट मध्ये अवेलेबल आहे, किंवा आपण इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस मध्ये तो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो, त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या आउटपुटला किती वायर्स असतात, 3 वायर्स असतात. आणि त्या 3 वायर्स म्हणजेच पॉझिटिव्ह असते, एक ग्राउंड असतो, आणि एक काय असते, निगेटिव्ह वायर असते. सो म्हणूनच आपण ज्यावेळी ट्रान्सफॉर्मर मार्केटमधून घेतो, त्यावेळी मी आता जसं सांगितलं की ह्या दोन्ही पॉइंट एक्स आणि वाय चं व्होल्टेज जे आहे ते किती आहे, +15 व्होल्ट आहे. जर पीक टू पीक व्होल्टेज किती असेल, 30 व्होल्ट. वाय आणि झेड च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज -15 व्होल्ट आहे. सो आपण ट्रान्सफॉर्मर ज्यावेळी मार्केटमध्ये घेतो, त्यावेळी त्याच्या व्हॅल्यूज कशा असतात, 15 0 15. लक्षात आलं का, 15 0 15. जर 10 व्होल्टचा आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर घ्यायचा आहे, तर आपण कसं, म्हणजे जर आपण एखाद्या दुकानातून जर ट्रान्सफॉर्मर घ्यायला गेलो, ज्या व्हॅल्यूचा स्पेसिफिक ट्रान्सफॉर्मर पाहिजे असेल, तर आपण काय कॉल करतो तिथं, 10 0 10 चा ट्रान्सफॉर्मर द्या, 15 0 15 चा ट्रान्सफॉर्मर द्या. ओके, 20 0 20 चा ट्रान्सफॉर्मर द्या. एक्झॅक्टली. ओके, ह्याचाच अर्थ काय आहे, तर ह्या ज्या 3 वायर्स आहेत त्याच्यामध्ये ते व्होल्टेज डिवाइड होतं, म्हणजे 15 0 15. याचा अर्थ काय,
एक पॉझिटिव्ह 15 आहे आणि एक निगेटिव्ह 15 आहे आणि मध्ये काय आहे 0 आहे. So we are getting there 3 wires transformer. Obviously there are 2 wires transformer also available. So 2 wires चे जे ट्रान्सफॉर्मर असतात त्याच्यामध्ये हा वाय ही वाय जी वायर मी इथे ड्रॉ केली ती नसते, म्हणजे ग्राउंड कनेक्शन नसतं. देयर इज ओनली पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पोलॅरिटी. ओके, सो 2 वायरचे पण ट्रान्सफॉर्मर अवेलेबल आहेत आउटपुटला आणि 3 वायरचे पण ट्रान्सफॉर्मर अवेलेबल आहेत. आणि हा जो 3 वायरचा ट्रान्सफॉर्मर आहे तो आपण सेंटर टॅप मध्ये यूज करतो. Is it clear? Now, in terms of AC signal, I am going to tell you what happened. Look at here. AC signal ज्यावेळी आपण इथे अप्लाय देतो करतो या ट्रान्सफॉर्मरला, नीट लक्ष द्या. या ट्रान्सफॉर्मरला ज्यावेळी आपण AC सिग्नल अप्लाय करतो त्यावेळी आउटपुट काय असतं बघा. I am applying here AC signal for this point A and B. What should be the output of X and Y? ज्यावेळी पॉझिटिव्ह सायकल असते पाहणं, we consider more 4 signal, what will be result? No, we cannot consider there 4 whatever 4 outputs are there. There are only 3 outputs. Maximum there are only 3 or minimum there are 2. हे लक्षात घ्या. AC सिग्नल मध्ये फक्त मॅक्सिमम आपण 3 आउटपुट घेऊ शकतो किंवा 2च आउटपुट घेऊ शकतो. म्हणजे एकतर पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आणि निगेटिव्ह पोलॅरिटी मध्ये, पॉझिटिव्ह 0 मध्ये किंवा निगेटिव्ह 0 मध्ये किंवा पॉझिटिव्ह 0 आणि निगेटिव्ह मध्ये. ओके, अशा पद्धतीने आउटपुट सिलेक्ट करू शकतो. आता याच्यामध्ये तुम्ही व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ 2 वायर? देयर इज अ नॉट अ ड्रॉबॅक ऑफ 2 वायर्स. ओके, इथं ड्रॉबॅक आणि आपण ऍडव्हान्टेजेस नाही बघत आहोत बघा. हे लक्षात घ्या. इथं ट्रान्सफॉर्मर कशा पद्धतीचे असतात आणि सेंटर टॅप मध्ये आपण ऍक्च्युली कुठला ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो, हाफ वेव्ह मध्ये आपण कुठला ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो हे मी सांगायला लागलो. हाफ वेव्ह मध्ये आपण 2 वायरचा म्हणजे यातल्या 2च वायर्स आपण तिथं कनेक्ट केला एक्स अँड झेड. म्हणजे आपण पीक टू पीक व्होल्टेज किती घेतलं, जर मी 10-0-10 चा जर ट्रान्सफॉर्मर यूज करत असेल तर पीक टू पीक व्होल्टेज किती झालं 20 व्होल्ट. ओके, म्हणजे आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये डायरेक्टली 20 व्होल्ट दिलं. पण सेंटर टॅप मध्ये आपण तसं करत नाही. सेंटर टॅप मध्ये आपण व्होल्टेज डिवाइड करतो बिकॉज वी आर कनेक्टिंग दिस 3 वायर्स. ओके, तुम्ही 3 वायर्स आउटपुटचा ट्रान्सफॉर्मर घेऊन सुद्धा ही वायर विदाउट कनेक्ट करता एक्स आणि वाय तुम्ही डायरेक्टली सर्किटला कनेक्ट करू शकता. ओके, तिथं 2 वायरचा ट्रान्सफॉर्मर घ्यायची गरज नाही. ओके, 3 वायरचा ट्रान्सफॉर्मर जरी घेतला आणि ही वायरच तुम्ही कनेक्ट केली नाही सर्किटला, यू कॅन जस्ट कनेक्टेड देअर एक्स अँड झेड and your transformer output voltage is suppose 15-0-15. That means you are getting across these 2 points how many voltage? 30 volt. हे लक्षात ठेवा. ह्या दोन्ही पॉइंटच्या अक्रॉस तुम्हाला मॅक्सिमम व्होल्टेज किती मिळणार आहे? 30 व्होल्ट मिळणार आहे. ज्यावेळी तुमचा ट्रान्सफॉर्मर काय असेल 15-0-15 चा असेल. लक्षात येतं. जर 10-0-10 चा ट्रान्सफॉर्मर असेल so that voltage is 20 volt across this positive, that means X wire and Z wire. या दोन्ही वायरचा विचार केला मी, कारण मी आताच तुम्हाला एसी सिग्नल ड्रॉ करून दाखवलं होतं. या एसी सिग्नल मध्ये हा पीक म्हणजे एक्स आहे आणि हा पीक म्हणजे वाय आहे आणि म्हणजेच काय आहे, सॉरी हा पीक म्हणजे झेड आहे आणि मधली लाईन म्हणजे काय वाय आहे. म्हणजेच हे पीक टू पीक व्होल्टेज आहे. हे किती झालं 30 व्होल्ट. जर 15-0-15 चा ट्रान्सफॉर्मर असेल तर टोटल व्होल्टेज इज 30 व्होल्ट. सो दॅट इज एक्स अँड झेड. एक्स अँड झेड लक्षात आलं. एक्स अँड वाय कनेक्ट केलं मी, वी आर गेटिंग ओनली दिस काइंड ऑफ आउटपुट, पॉझिटिव्ह आउटपुट. म्हणजे किती भेटणार आहे मला इथं आउटपुट? फक्त 10 व्होल्ट प्रॅक्टिकली. ओके, आणि झेड आणि वाय घेतलं, आय एम गेटिंग ओनली -10 आउटपुट किंवा -15. जर मी 15-0-15 चा ट्रान्सफॉर्मर सिलेक्ट केला तर मी जर झेड आणि वाय कन्सिडर केलं, आय एम गेटिंग देअर -15. म्हणजे मी झेड आणि वाय या 2 वायर्स यूज केल्या त्या ट्रान्सफॉर्मर मधल्या सर्किट मध्ये, तर तिथं फक्त मला निगेटिव्ह व्होल्टेज मिळेल. आणि बावून हे आपण कधी करतो, ज्यावेळी आपल्याला डीसी निगेटिव्ह सप्लाय लागतो. Okay, whenever we require DC negative voltage, at that time we can use this Z and Y mostly. Okay, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. तर तिथं आपल्याला डायरेक्टली काय मिळते, निगेटिव्ह सायकल मिळते. सो दॅट इज -15 व्होल्ट. ओके, Y and Z. Y and Z ला अर्थिंग म्हणजेच हा ग्राउंड आहे बाळ, मी तेच सांगितलं. आता इथं टोटल व्होल्टेज काय झालं, पीक टू पीक 30 व्होल्ट झालं. Okay, in between X point and Z point, what is the total voltage? 30 volt. That means this wire X and Z consists what? Total 30 volt voltage. But when we can connect the Y, okay, X and Y ला आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळणार. व्हेरी गुड. आणि ते पॉझिटिव्ह व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे? +15 volt. Look at here, there is a X and Y. So I am when calculating the voltage across X and Y,
that is plus 15. Okay, and when I am calculating the voltage across Y and Z, that is minus 15. And what is the peak to peak voltage? The addition of these two voltages, or we can say the algebraic sum of these two voltages, plus 15 and minus 15. यांची algebraic sum करायची आपल्याला. So what should be the final voltage? 30 volt. Okay. हा, ग्राउंड म्हणजे 0 असणार आहे. Yes, exactly. ग्राउंड म्हणजे आपण 0 कन्सिडर करतो. Very good. Ground means what? A 0. So that's why we can write here 15 0 15. Okay. आणि हा जो शेवटचा 15 असतो तो बाय डिफॉल्ट आपण minus 15च कन्सिडर करतो, हे लक्षात घ्या. Is it clear to all of you? So now again back to this point. So whenever we can apply here AC signal, then what happen? Input ला जर AC signal अप्लाय केला तर बाळांनो बघा, त्या दोन पॉइंटचे अक्रॉस आपल्याला पॉझिटिव्ह सायकल भेटते. What I said, I am getting across these 2 points positive cycles, आणि या दोन पॉइंटच्या अक्रॉस आपल्याला काय मिळते? निगेटिव्ह सायकल. At the same time, whenever I have applied here the positive cycle, ज्यावेळी मी पॉइंट A आणि B ला ट्रान्सफॉर्मरच्या इनपुटला पॉझिटिव्ह सायकल अप्लाय करतो, तर बघा, between the point X and Y I am getting positive cycle, and between the point Z and Y I am getting their negative cycle. हे लक्षात ठेवा. हे मी आता वर्किंग मध्ये पुढे सांगणार आहे तुम्हाला. ऍट दॅट टाइम आपल्याला सेम वेवफॉर्म, म्हणजेच काय, ज्यावेळी आपण पॉझिटिव्ह सायकल इनपुटला अप्लाय करतो इथे, त्यावेळी आउटपुटला इन बिटवीन दी वायर्स X and Y, X आणि Y च्या मध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह सायकल मिळते, आणि Y आणि Z च्या मध्ये आपल्याला निगेटिव्ह सायकल मिळते when input is positive cycle. Now when input is negative cycle, ज्यावेळी इनपुट निगेटिव्ह सायकल असतं, पोलॅरिटीज रिव्हर्स होतात. बघा, इथं X आणि Y च्या अक्रॉस मला आता निगेटिव्ह सायकल भेटते. ओके, आणि Y आणि Z च्या अक्रॉस मला काय मिळते? पॉझिटिव्ह सायकल. सो as per this the polarities are changed in this center tap trans. ह्यालाच आपण म्हणतो center tap, because we are connecting their 3 wires. So whenever we can connect the 3 wires in a circuit, then it is called the center tap transformer. That is the concept. Okay, concept समजला. Center tap म्हणजेच काय, आपण या तिन्ही wires connect करणार आहोत. Okay, and when we can connect the 3 wires, then what happen? जर मी positive cycle apply केली, I am getting this X and Y. Across this X and Y wires, I am getting their positive cycle, and at the same time I am getting across the Z and Y negative cycle. Okay, and when we can apply the negative cycle as the input, then what happen? When we can apply here negative cycle as the input, then across the point X and Y I am getting negative cycle, and across the point or wire Z and Y we are getting positive cycle. Exactly. Is it clear? हे लक्षात आलं तर तुम्हाला वर्किंग लक्षात येईल. All of you understood? Y and Z is positive. Very good, Shruti. Very nice. सगळ्यांना समजलंय how the center tap transformer will be work. Okay. आता मी इथं तुम्हाला सर्किट ड्रॉ करून दाखवतो सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मरचं. So look here. This is secondary winding. आणि इथं मी काय सांगितलं, हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे बाळांनो सेंटर टॅप आहे, म्हणजेच आपल्याला इथे तिन्ही वायर कनेक्ट करायचे आहेत. बघा नीट. सो पहिल्यांदा मी ही ए ची, हा ए पॉइंट आहे, हा बी पॉइंट आहे. ए मीन्स पॉझिटिव्ह, बी मीन्स निगेटिव्ह. ओके, आणि मधला जो ग्राउंड आहे दॅट इज वी कॅन कन्सिडर सी. सो दिस सी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ दिस ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आणि ह्याच्या अक्रॉस आपण लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करणार आहोत. And here we are getting across this point, we are getting the DC voltage. What we are getting? The DC voltage. So number of diodes are here in the circuit. 2 diodes, diode D1 and D2. Look at here. And there is a connection between. हे दोन्ही शॉर्ट केलेत पॉइंट, आणि इथून आपण लोड रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये कनेक्ट केला, आणि हा लोड रेजिस्टन्स कुठं ग्राउंड केला आपण? ऍट पॉइंट सी ला. Okay, this load resistance is series with this point C and this center point. Okay, or the combination of these 2 diodes.
हा जे शॉर्ट सर्किट केले आपण डायोडचं, त्या ठिकाणी आपण लोड रेजिस्टन्स आणि तो कुठं कनेक्ट केलाय तर सी पॉइंटला. लुक इट हियर, वी आर प्रोव्हाइडिंग हियर 3 कनेक्शन्स. We are providing here 3 connection of the transformer. That means we are connecting practically 3 wires of the transformer. First wire, this A point consists positive polarity, B point consists negative polarity initially, कारण AC मध्ये polarity change होत जातात, हे लक्षात ठेवा. मगाशी मी दाखवलं तुम्हाला की AC मध्ये ज्यावेळी आपण इनपुटला पॉझिटिव्ह सायकल देतो त्यावेळी इथं पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी असते, इथं निगेटिव्ह पोलॅरिटी असते. पण ज्यावेळी आपण इनपुटला निगेटिव्ह सायकल प्रोव्हाइड करणार त्यावेळी इथं निगेटिव्ह पोलॅरिटी येते, इथं पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी येते. ओके, तेवढ्यासाठीच मी हे सगळं एक्सप्लेन केलं. लक्षात आलं. आणि हा मिडलचा पॉईंट सी म्हणजेच हा ग्राउंड आहे. म्हणजे जसं आपण मगाशी पॉईंट वाय बघितला, दॅट इज ग्राउंड. ए इज पॉझिटिव्ह, व्हेरी गुड. बी इज निगेटिव्ह अँड सी इज ग्राउंड. And here we are providing 3 connection and this transformer is centrally connected, म्हणजेच तो ground ला connected आहे, and that's why it is called this center tap transformer. All of you understood why its name is center tap? Because this signal or this connections is connected with what? This center tap transformer. Yes, exactly, Shruti. Okay, so all of you understood this part, the circuit diagram. So this is the circuit diagram of center tap transformer. Okay, figure A shows the circuit diagram of center tap transformer. Of center tap, sorry, full wave rectifier transformer. तर आपण इथं center tap यूज केलाय. हा जो ही जी फिगर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. याला काय म्हटलं जातं, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर. आणि त्या पूर्ण सर्किटला आपण काय म्हणतो, सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. ओके, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर म्हणजेच प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग, आणि बाकीचं जे रिमेनिंग सर्किट आहे डायोडचं त्याला आपण काय म्हणतो, सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. एक्झॅक्टली, इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. सर्किट डायग्राम सगळ्यांना समजली आहे? सर्किट डायग्राम समजले. सेंटर टॅप म्हणजे काय कळालं? ओके, म्हणून मी एवढं सगळं एक्सप्लेन केलं. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेंटर टॅप हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. दॅट्स वाय आय एम एक्सप्लेनिंग दी लास्ट टर्म्स. ज्या लास्टच्या टर्म्स मी एक्सप्लेन केल्या त्या तेवढ्यासाठीच केल्या पाहणं, कारण सेंटर टॅप म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके, आता तुम्हाला वर्किंग याचं लगेच समजेल, कारण तुम्हाला सेंटर टॅपचा कन्सेप्ट कळालाय. सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय असतो. ओके, सो हा सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर आपण इथं कनेक्ट केलाय आणि म्हणूनच त्याचं नाव काय आहे, सेंटर टॅप रेक्टिफायर.